কালকে গেছি যে ডাক্তারের কাছে, চোখের ডাক্তারের কাছে, সেই জন্য আসতে পারি নাই। সাধু সাধু সাধু। ITSS এর মূল কথা, স্বধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। শুভরাত্রি। আজ 13ই জুলাই 2025 খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার, রাত 8টা বাংলাদেশ সময়। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই আজকে জুমে উপস্থিত পরম পূজনীয় সকল ভিক্ষু সংঘ এবং শ্রমণ সংঘদেরকে। এখন আসুন আমরা একসাথে পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদের বরণ করে নিই। সাধু সাধু সাধু। সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য আপনারা যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, সবার প্রতি রইল শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, ফার্স্ট কোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ। পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণ পাঠ করার জন্য ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘদের বন্দনা জানাচ্ছি। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। এবং অচিন্ত্য বুদ্ধা বুদ্ধ ধম্মায় অচিন্ত্য অচিন্ত্য সুপসন্নানাং বিপাকো অচিন্ত্য। Vedantasena silena kantimetta valena cha Viduanurakando sapaduka vinasana. Vedansachena silena kantimetta valena cha Viduanurakando sapavaya vinasana. Vedansachena silena kantimetta valena cha Viduanurakando sapaduka vinasana. Bhagavato Sabhamangala Rakanto Sabhadevatam Sabhabuddhanubhavena Sudasute Bhavandade. Bhagavato Sabhamangala Rakanto Sabhadevatam Sabhabuddhanubhavena Sudasute Bhavandade. Bhagavato Sabhamangala Rakanto Sabhadevatam Sabhabuddhanubhavena Sudasute Bhavandade. সাধু সাধু সাধু। সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। পঞ্চশীল প্রার্থনা করবেন মতন গৌতম বিহারের দায়ক নীল বড়ুয়া, নোয়াখালী থেকে। সাধু সাধু সাধু। Buddhang Vandami, Dhammang Vandami, Sanghang Vandami, Aham Vandami, Sabbuddha. Tiampi Buddhang Vandami, Dhammang Vandami, Sanghang Vandami, Aham Vandami, Sabbuddha. Tatiampi Buddhang Vandami, Dhammang Vandami, Sanghang Vandami, Aham Vandami, Sabbuddha.
Okasha Monami Bante Daratena Padang Sabang Aparadang Hamato Nibante Sanggo Dudiyambi Okasha Monami Bante Daratena Padang Sabang Aparadang Hamato Nibante Sanggo Okasha Tadiambi Okasha Munami Bante Daratena Patang Sabang Aparadang Hamato Bante Sanggo Sanggo Kasa Namante Isanena Soho Poncosilang Dhammang Yasami Anwadua Silam Deta Devante Dutiyampi Okasha Ahambante Isanena Soho Poncosilang Dhammang Yasami Anwadua Silam Deta Devante Tatiyampi Okasha Ahambante Tisharanena Shoho Ponchosilang Lamang Yasami Anwatua Shilam Deta Nebante এখন পঞ্চশীল প্রদান করবেন ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের অধ্যক্ষ ও পরিচালক, ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ, ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জানাচ্ছি। আজকে ছোট উপাসক পঞ্চশীল প্রার্থনা করেছে, ভালোই হয়েছে। তো অনুগ্রহং কাত্বা, অনুগ্রহ করিয়া, বলতে পারো কি? দেখি বলো তো, অনুগ্রহং কাত্বা। Anugahang Katwa শিলাং দেতা মে ভান্তে। Shilam Deta Nebante অনুগ্রহং কাত্বা, এটা Anugahang Katwa এটা শিখে নেবে ভালো করে। ইয়ামাহাং বাদাম সংবাদেতা Namavante নমো তস্য ভগবতো অরহত সম্মা সম্বুদ্ধস্য। Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, Buddhang saranang gacchami. ধম্মং শরণং গচ্ছামি, Dhammang saranang gacchami. সংঘং শরণং গচ্ছামি, Sanghang saranang gacchami. দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, Dudiyampi buddhang saranang gacchami. দ্বিতীয়ম্পি ধম্মং শরণং গচ্ছামি, Dutiyampi dhammang saranang gacchami. দ্বিতীয়ম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি, Dutiyampi sanghang saranang gacchami. তৃতীয়ম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, Tatiyampi buddhang saranang gacchami. তৃতীয়ম্পি ধম্মং শরণং গচ্ছামি, Tatiyampi dhammang saranang gacchami. তৃতীয়ম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি। Tatiyampi sanghang saranang gacchami. শরণাগমনং সম্পূর্ণং। Navavante পানাতিপাতা বেরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। Panatipata Beramani Sikkhapadang Samadhiyami. আদিন্নাদানা বেরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। Adinna Dana Beramani Sikkhapadang Samadhiyami. কামেষু মিচ্ছাচারা বেরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। Kamesu Miccasara Beramani Sikkhapadang Samadhiyami. মুসাবাদা বেরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। Musabada Beramani Sikkhapadang Samadhiyami. সুরা মেরয় মজ্জপমদত্তানা বেরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। Sura Midiya Majjapamadatana Beramani Sikkhapadang Samadhiyami. সাধু সাধু ইমাং তিসরণেন সদ্দিং পঞ্চশীলং ধম্মং সাধুকং সুরক্ষিতং কত্বা
अपमादेन शीलं सम्पदेथ। नमो भन्ते। তোমাকে তো প্রথমে একটা জিনিস বলেছি, এখন আরেকটা জিনিস বলছি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, বাংলার মধ্যে তিনটা স আছে। একটা হচ্ছে দন্ত্য স, আরেকটা হচ্ছে তালব্য স, আরেকটা হচ্ছে মূর্ধন্য স। এই মূর্ধন্য স এটা মূর্ধর থেকে উচ্চারণ হয়। তালব্য স তালুর থেকে উচ্চারণ হয়। আর দন্ত্য স এটা দন্তর থেকে উচ্চারণ হয়। দন্ত মানে দাঁত। এখন পালির মধ্যে তালিব্য স আর মূর্ধন্য সর প্রচলন তেমন নেই, দন্ত স্বর উচ্চারণ আছে। তো এটা কিরকম বলতে হবে? আহ ভিক্ষু বন্দনার সময় অনেকে বলে ও খা সা, ও খা সা না বলে ও খা সা। সা মানে ওই হাওয়াটা দাঁতের মধ্যে লাগবে। ও খা সা বন্দামে ভাঙতে দোয়ারাত্তায়না কাতাং সাব্বাং অপরাধাম, এইভাবে বলতে হবে। আর ওই পঞ্চশীলের সময়ও কি করতে হবে? আম, যেখানে দন্তেশ আছে সেখানে আহ, সা উচ্চারণ করবে। সা উচ্চারণ করলে উচ্চারণ সুন্দর হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ভালো থেকো। হুম। সাধু साधु সাধু সাধু। साधु। বন্দনা আপনাকে অনেক অনেক এখন ধন্যবাদ। ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন পূজনীয় আশীর্বাদক পান্তেকে বন্দনা জানাচ্ছি। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানসতি ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। এখন কি করে এই ভাবনা করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ রাখতে হবে, মুখ বন্ধ রাখতে হবে। বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর, ঘাড়, মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এইবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকবে। কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে বলে জানতে হবে। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে বলে জানতে হবে। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানতে হবে। বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানতে হবে। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানতে হবে। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানতে হবে।
শ্বাস ছোট হয়ে এলে, শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানতে হবে। শ্বাস ছোট হয়ে গেলে, শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানতে হবে। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে, শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানতে হবে। শ্বাস বড় হয়ে গেলে, শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানতে হবে। কেবল জানা, খুব সতর্কভাবে জানা। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস যেভাবে আসছে আর যেভাবে যাচ্ছে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাস যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে, অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাস যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে, জেনে জেনে ছাড়তে হবে। মনের স্বভাব বড় চঞ্চল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। মন যদি কোথাও চলে যায়, অতীতে হোক বা ভবিষ্যতে হোক, খুব শান্তভাবে জানতে হবে যে মনটাকে তো একটা কাজ দিয়েছিলাম, সেই কাজও তো নেই। এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। এই চঞ্চল চপল মনকে যারা শান্ত করতে পারে, দান্ত করতে পারে, তারাই ধ্যানী, তারাই জ্ঞানী, তারাই আহ সফলতার দিকে অগ্রসর হতে পারবে। খুব সাবধান, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়াকে জানতে পারে, তাদের সফলতা আসবে, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते ते। साधु साधु साधु। পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে সাধু সাধু। এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ, পঞ্চশীল প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। পূজনীয় ভান থেকে বন্দনা। সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সধর্ম শিক্ষা জুম আইডিতে কিছুক্ষণের মধ্যে ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। পূজনীয় ভান্তে নেটওয়ার্ক সমস্যাজনিত কারণে জুমে অংশগ্রহণ করতে কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছে, সেজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।
পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তে কিছুক্ষণের মধ্যেই অংশগ্রহণ করবেন। ওইদিকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। নমো তস্যা ভগবতু অরহতু সম্মা সম্বুদ্ধস্য। নমো তস্যা ভগবতু অরহতু সম্মা সম্বুদ্ধস্য। নমো তস্যা ভগবতু অরহতু সম্মা সম্বুদ্ধস্য। ত্রিলোক পূজ্য মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধা বন্দনা পূজা জ্ঞাপন করছি ITSS এর আশীর্বাদক ভারতীয় ষষ্ঠ শঙ্করাজ ভান্ড চরণে বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। ITSS এর আজকের প্রধান ধর্মালোচক ভান্ড চরণে জুম লাইফে সংযুক্ত শিলগুণে বিবেচিত মানব কল্যাণে পূজিত সংযুক্ত সকল সংঘ শ্রমণ সংঘ চরণে শ্রদ্ধা বন্দনা পূজা জ্ঞাপন করছি। বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি যে সকল সধর্মানুরাগীরাই দুর্লভ মানব জীবনের দুঃখ চিহ্নিত করে নিজেরা সধর্মে আলোকিত হচ্ছেন ও অন্যদেরকে আলোকিত করার ধর্ম প্রচারে উদ্বুদ্ধ করতেছেন। প্রত্যেকের প্রতি মৈত্রী শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমাদের জুম আইটিতে যে সকল সধর্মানুরাগী প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে দানময় শিলময় ভাবনাময় পূর্ণ কুশল কর্মের মাধ্যমে সধর্ম প্রচার প্রচারণা করে নিজেদের দুঃখের চিহ্নিত করে পূর্ণ কুশল কর্ম প্রভাবে নির্বাণ সদৃশ বীজ বপনের মাধ্যমে পূর্ণ সঞ্চয় উপকৃত হচ্ছে এবং অন্যদেরকে আলোকিত করার সধর্ম প্রচার প্রচারণা করতেছেন। প্রত্যেকের প্রতি মৈত্রী শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা অভিনন্দন। এখন শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের কাছে অতি তাৎপর্যপূর্ণ পুণ্যতিথি। এই পূর্ণিমা তিথিতে তথাগত বুদ্ধের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে। বিশেষ করে রাজকুমার সিদ্ধার্থের মাতৃগর্ভের প্রতিসন্ধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ, মহাবিনিষ্ক্রম, সারনাথের ঋষিপতন, মৃগধাবের পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের নিকট ভগবান বুদ্ধের প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা, শ্রাবস্তীর গন্ধর্ব বৃক্ষমূলে যমজ প্রতিহার্য ঋদ্ধি প্রদর্শক মাতৃদেবীকে ধর্ম দেশনার জন্য দূষিত স্বর্গে গমন এবং ভিক্ষুদের এবং গৃহীদের ত্রৈমাসিক বসাব্রত এবং বসাব্রতর অধিষ্ঠান আরম্ভ। তথাগত বুদ্ধের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বহু ঘটনাবলী এই পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে, তাই বৌদ্ধদের কাছে আষাঢ়ী পূর্ণিমা আসে জীবন পূর্ণতা সাধনের জন্য। শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা উপলক্ষে সবাইকে জানাই মৈত্রীময় শুভেচ্ছা। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, প্রত্যেকে বুদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার পূর্ণ অধিষ্ঠান কর্মে অধিষ্ঠান করুক। প্রত্যেকের প্রতি স্বস্বভাবে শ্রদ্ধা বন্দনা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের এই ITSS এর মাধ্যমে আমরা প্রত্যেক দিন বুদ্ধের 84,000 ধর্ম স্কন্ধের আমাদের প্রাজ্ঞ ভিক্ষু সংঘ, সুত্ত পিটক, বিনয় পিটক এবং অভিধর্ম পিটকের থেকেই ধর্মদান দিয়ে থাকেন আমাদেরকে। এই ধর্ম শ্রবণজনিত কুশল কর্মে আমরা দুর্লভ মানব জীবনের মধ্যে সধর্মে আলোকিত হয়ে
নিজেরা আলোকিত হচ্ছেন এবং অন্যদেরকে আলোকিত করার উদ্বুদ্ধ করতেছি। আজকে আমাদের এই আইটিএসএস এর মাধ্যমে ছোট্ট উপাসক আমাদের জুমের মধ্যে পঞ্চশীল প্রার্থনা করেছেন। আশীর্বাদ অভ্যান্ত সুন্দরভাবে অনুচ্চারিত শব্দগুলো উচ্চারণ করার প্রয়াস করেছেন। আমি ছোট্ট উপাসককে আইটিএসএস এর পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। যাতে আমরা ছোট্ট শিশুদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, এই আহ্বান করে প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সাধু সাধু সাধু। ধন্যবাদ উপদেষ্টা মহোদয় দাদাকে। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তের সাথে আমার এখন কথা হয়েছে। ভান্তে এক্ষুনি জুমে অংশগ্রহণ করবেন। বৈদ্যুতিক সমস্যাজনিত কারণে নেটে সমস্যা করায় কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছে। শত ব্যস্ততার মাঝেও আজকের পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে জুমে অংশগ্রহণ করেছেন। পূজনীয় ভান্তেকে আমি বারবার ফোন করে অনেক বিরক্ত করেছি, সেই জন্য আমি প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা জুম আইডিতে এখন জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে ধর্মদেশনা দান করবেন আইটিএসএস পেজের নিয়মিত ধর্মদেশক শ্রদ্ধেয় বদন্ত জ্যোতি বিপুলানন্দ থেরো ভান্তে, কলাউজান মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আজকে দেশনা দান করবেন পবিত্র ত্রিপিটকের আলোকে অভিধর্মে পুগ্গল পুণ্যতির 94তম পর্ব। আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি। আজকের ধর্ম দেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য বন্দনা ভান্তে। नमो तच्चा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धच्चा अत्था दीपा विहरता अत्ता शरणयनन्न शरणा धम्मा दीपा विहरता धम्मा शरणयनन्न शरणा एतेन सच्चवाजेन सुत्तिनं हतु साब्बदा एतेन सच्चवाजिना साब्बदुक्खा विनाच्चतु एतेन सच्चवाजिना हतुति जयमङ्गलान्ति। साधु সাধু साधु সাধু সাধু। দেশনা প্রারম্ভে জগৎজ্যোতি অরহৎ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধির প্রতি অবনত শ্রী শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। শ্রদ্ধা
নিবেদন করছি মহাকারণের সম্যক সম্বুদের সেই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের ভানের প্রতি, যে ধর্ম আচরণ করিলে অনুশীলন করিলে দেবমানব সত্যগণ একত্রে লোকমিমি থেকে পরিত্রাণ তথা সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব, সেই আর্যমার্গ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। শ্রদ্ধা নিবেদন করছি অরহত তথাগত সম্যক সম্বুদের সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রাবক সংঘের প্রতি, যে শ্রাবক সংঘের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রায় 2569 বছর পরেও আমরা এই ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের সত্যবাণী লাভ করতে সক্ষম হচ্ছি। সেই সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা বন্দনা নিবেদন করছি। বন্দনা নিবেদন করছি এই প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত পরম পূজ্য শ্রদ্ধেয় ভারতীয় শাস্ত্র সংগ্রাজ এবং সংযুক্ত সকল পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি। মৈত্রীময় আশীর্বাদ নিবেদন করছি এই প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত এতক্ষণ পর্যন্ত শ্রী শরণে শরণাপন্ন তথা 10 মিনিট ভাবনা কর্ম সম্পাদন করার পর এখানে স্বধর্ম দেশনা শ্রাবণ করার প্রত্যয়ে সংযুক্ত হয়েছেন, তোর জন্য আপনাদের সকলে জয় মঙ্গল আশীর্বাদ নিবেদন করছি। সাধু সাধু সাধু। সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা বিন্দু, আমি যে বিষয়ের উপর স্বধর্ম দেশনা করে আসতেছি সেটা হচ্ছে অভিধর্ম পিটকের পুগ্গল পায়াটি গ্রন্থ। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি পর্ব এখান থেকে স্বধর্ম দেশনা করা হয়েছে, সমাপ্ত হয়েছে। আমি পরবর্তী অংশগুলো থেকে আমি স্বধর্ম দেশনা করতে যাচ্ছি। আজকের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে দ্বি পুগ্গল প্রজ্ঞপ্তি, অর্থাৎ দুই বিষয়ে সংযুক্ত, অর্থাৎ দ্বিতীয় নির্দেশ যেটাকে বলা হয়, এটার উপরই ভিত্তি করে আমরা স্বধর্ম দেশনা শ্রবণ করব। প্রথমে রয়েছে যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে ক্রোধী পুগ্গল কাহাকে বলে এবং ক্রোধ কি, এই বিষয়টা আমরা জানব। তাহলে প্রথমে বলা হচ্ছে কি ক্রোধী পুগ্গল কাকে বলে। ক্রোধী, এখানে ক্রোধটা কি এটা সম্পর্কে আমরা জানব। এখানে বলা হচ্ছে যাহা ক্রোধ বা রাগ করা, ক্রোধশীলতা, দেশ বা হিংসা করা, দেশশীলতা, হিংসা করা, হিংসাশীলতা, বিরোধ, প্রতিরোধ, প্রচণ্ডত্ব, রোগোক্তি, অন্তরের অসন্তোষ ইত্যাদি রোগের বিভিন্ন আকৃতি হচ্ছে ক্রোধ। ক্রোধ বা রাগ, এখানে বিষয়টা বলা হচ্ছে। আসলে ক্রোধটা কি এই সম্পর্কে বলা হচ্ছে, আর ক্রোধী পুগ্গল কাকে বলে। তাহলে দুইটা বিষয় এখানে। একটি বিষয় হচ্ছে ক্রোধ কি, বা যেটাকে আমরা রাগ বলি, সেটাকে কি বলে, যাহা ক্রোধ বা রাগ করা। রাগ করা সম্পর্কে আপনারা হয়তো জানেন, এটা একটা হচ্ছে দেশের অন্তর্গত বা হিংসার বিষয়। তারপর এরপর হচ্ছে কি হিংসাশীলতা, তারপর রোগোক্তি, রাগমূলক উক্তি, এবং পরিশেষে বলা হচ্ছে কি অন্তরের অসন্তুষ্ট। এগুলো হচ্ছে রাগের বা ক্রোধের বিভিন্ন আকৃতি বা বৈশিষ্ট্য। তো বলা হচ্ছে এই ক্রোধ যাহার প্রহীন হয় নাই
তাহাকেই ক্রোধী বলে। অর্থাৎ প্রহীন বলতে এখানে যেটা বলা হচ্ছে, প্রহীন অর্থ হচ্ছে নিঃশেষে বিনষ্ট হওয়া। অর্থাৎ যার জীবন ক্ষেত্রে, যে সত্যগণেদের ক্ষেত্রে রাগ সমূলে ধ্বংস বা বিনষ্ট হয় নাই, তাদেরকে বলা হয় ক্রোধী পুগল। যেমন ধরেন, আমার ভেতরে যদি এই বিষয়টা কাজ করে, তাহলে আমাকে ক্রোধী পুগল বলা যাবে। মানে এখান থেকে চূড়ান্ত ভাবে যে সিদ্ধান্ত, সেটা হচ্ছে একমাত্র মার্গফল লাভীদেরকে অক্রোধী পুগল হিসেবে বলা যায়। কেন? কারণ যারা এই মার্গফল লাভ করতে পারে, তাদের মাত্রই কেবলমাত্র ক্রোধ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে, বা তাদের মধ্যে ক্রোধটা বা রাগটা বা দ্বেষটা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। সমূলে ধ্বংস হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে রোগের উৎপত্তি হওয়ার কোনো ক্ষমতা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই, বলা যায় আমাদের তথাগত স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ, এই ভগবান তথাগত বুদ্ধ প্রতি অনেক অনেক বিষয় সংগঠিত হয়েছে। সিঞ্চা মানবিকা থেকে শুরু করে তারপর নান্দ উপনন্দ যক্ষ, তিনিও বুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষ জ্ঞাপন হয়েছিলেন। তারপর হচ্ছে দেবদত্ত, অজাত শত্রু, তারপর তৎকালীন সময়ে ষষ্ঠ ব্যক্তি ছিল, যারা ব্রহ্ম ধর্ম পরিচালনা করতেন। তাদের সাথে ভগবান বুদ্ধকে খুব বিভিন্ন কারণে সাংঘর্ষিক বিষয় ঘটনা ঘটেছিল। তারপর এমনকি হাতি নালাগিরি হস্তি, তিনিও ভগবান বুদ্ধের সাথে দেবদত্তের প্ররোচনায়, দেবদত্তের মাধ্যমে, নালাগিরি হস্তির মাধ্যমে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করছিল। তারপর সুপ্রবুদ্ধ ভগবান বুদ্ধকে বিভিন্ন যে ফাং করার পর বা স্বয়ং থেকে বঞ্চিত করেছিল, আহার থেকে বঞ্চিত করেছিল, বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বুদ্ধের সাথে। এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভগবান বুদ্ধ কোনো কারণে রাগ বা ক্রোধ সম্পন্ন হয় না, অর্থাৎ তার মধ্যে রাগের কোনো কাজ সৃষ্টি হয় না। আমরা প্রত্যেকটা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ আমরা যখন আলোচনা করি বা পঠন পাঠন করি বা এটা সম্পর্কে চিন্তন করি, যেগুলো ত্রিপিটক শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে, তাহলে সেগুলোর ক্ষেত্রে তিনি কোনোভাবেই রাগ বা ক্রোধ সম্পন্ন হয় নাই। কারণ হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের যখনই ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করেছে, তখনই তার হৃদয় চিত্ত থেকে যে বিভঙ্গ চিত্ত আছে, এই বিভঙ্গ চিত্ত থেকে তার রাগটা একেবারে সমূলে ধ্বংস হয়েছিল। শুধু কি তাই তাই না, আমরা আরো বেশ কয়েকটা ঘটনা দেখি। যেমন তাহার শ্রাবক সঙ্গের প্রতি, যেমন আমাদের মহামুগলেন বান্ধে তিনি গুহাতে যখন ধর্মদেশ জ্ঞান অবস্থান করছিল, তখন পরিচিত মাধ্যমে তাহাকে হত্যা করার জন্য চেয়েছিল, যেটা তার পূর্বজন্মের কর্মফল। তাহলে প্রথমবার তাহাকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করেছিল, তিনি অদৃশ্য হয়েছিল যে ঋদ্ধির প্রভাবে। দ্বিতীয়বার সে অদৃশ্য হয়ে গেছিল ঋদ্ধির প্রভাবে। কিন্তু তিনি তৃতীয়বার চিন্তা করতেছে, আরে ওনারা বারবার আমাকে হত্যা করার জন্য আসতেছে কেন, আমাকে আঘাত করার জন্য, প্রত্যাঘাত করার জন্য আসতেছে কেন? এটা নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। তখন এই বিষয়টা তিনি চিন্তা করে দেখলেন, ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে দেখতে পেলেন, আমি তো এই জন্মে এমন অপরাধ করি নাই যে অপরাধের কারণে আমাকে এভাবে হত্যা বা শাস্তি ভোগ করতে হবে, এরকম বিষয়ের মুখোমুখি হতে হবে। এই ধরনের ঘটনার প্রেক্ষিতের জন্য তো আমি এই জন্ম অপরাধ করি নাই, পাপকর্ম করি নাই, কেন তাহারা আমাকে এভাবে হত্যা করার জন্য বা এই বিষয়টা সম্পন্ন করার জন্য, ঘটনার প্রেক্ষিত সৃষ্টি করার জন্য মুখোমুখি হচ্ছে?
এই বিষয়ে চিন্তা করার পর তিনি দেখতেছেন না, এই জন্মে করে নাই, পরের জন্মে করে নাই। এইভাবে তিনি ধ্যানে নিবিষ্টের মাধ্যমে তার জন্মগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতেছে। এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, এইভাবে যেতে যেতে তিনি সর্বশেষ 500 জন্ম পর্যন্ত দেখলো। অর্থাৎ বিগত 500 জন্মের পর্যন্ত তিনি এমন অপরাধ করে নাই যার কারণে তাকে এরকম বিষয়ের মুখে মুখে হলো। কিন্তু পরবর্তীতে দেখলাম 501 জন্ম আগে নিজের জননী মার সাথে এমন একটা অপরাধ করেছে, এই অপরাধের কারণে তাকে মানে এই কর্মফল ভোগ করতে হবে। তখন তিনি কিন্তু এই বিষয়টাকে কিন্তু গ্রহণ করেছেন। তিনি আর অদৃশ্য হয়ে যান বা হৃদয় প্রয়োগ করে নাই, অবস্থান নিয়েছিলেন। ওনারা যে ডাকাতেরা যে উদ্দেশ্য করে এসেছিল তাকে হত্যা করেছিল, আঘাত প্রত্যাঘাত অত্যাচার যেটা করার সেটা করেছিল, মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি রাগ করে নাই, তার শরীরে এমন এমন আঘাত করতেছে কিন্তু তারপরেও তিনি তাদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা রাগ সম্পন্ন হয় নাই। তাহলে এখান থেকে বিষয়টা প্রকাশ করা যায় যে তিনি তার মধ্যে রাগ যে এই বিষয়টা সমূলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারপর দেখা যাচ্ছে আমাদের শুধু কি তাই তাই না, মহাকাশ সম্যক অগ্রশ্রাবক যিনি অনুবুদ্ধ, যাকে বৌদ্ধের অদ্বিতীয় গুণসম্পন্ন বা বিশেষ করে জ্ঞান সম্পন্ন বলা যায় সারিপুত্র বান থেকে। এই সারিপুত্র বান্তের ক্ষেত্রেও এই ঘটনাটি দেখা যায় যে এক সময় আমাদের সারিপুত্র বান্তে পিণ্ড স্নান করার জন্য যাচ্ছিল। তখন দুইটা দেবতার মধ্যে না সরি একজন ব্রাহ্মণ অন্য একজন ব্রাহ্মণ চিন্তা করতেছে, শুনেছি বুদ্ধের শিষ্যগণ নাকি রাগের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে, বিষয়টা কি আসলে সত্যি কিনা। হ্যাঁ, একটু দেখি, পরীক্ষা করে দেখি আসলে কি মুখের ভাষা, মুখের কথা, নাকি আসলে চাক্ষুষ বাস্তব ক্ষেত্রে এই বিষয়টি তাদের মধ্যে বিরাজমান। এটা তার মধ্যে একটা কুটিল বুদ্ধি চেতনা সৃষ্টি হলো। তখন তিনি কি করলো, তিনি তো একেবারে একটা ফালোয়ানের মতন শক্তি সম্পন্ন ছিল ওই ব্রাহ্মণটা। তখন ওনার পাশ দিয়ে যখন আমাদের যে সারিপুত্র বান্তে পিণ্ড চারণ করার জন্য গ্রামের মধ্যে যাচ্ছিল, তখন তিনি একেবারে পেছনে গিয়ে, হ্যাঁ, আমরা যেটা আঞ্চলিক ভাষা বলি যে হ্যাঁ ফাঁসির যে কিল, একটা আঞ্চলিক ভাষা বলে এক্সির যে কিলের মতন, ফাঁসির যে কিলের মতন ঘুম করে সারিপুত্র বান্তেকে কিল দিল, একটা মানে কিল মারলো, যেটাকে কিল মানে ঘুষি বলে আর কি, পিঠের মধ্যে ঘুম করে মারলো। মানে তার একেবারে যত প্রকার শক্তি আছে, যত শক্তি আছে ওই শক্তি নিয়ে একটা তাকে আঘাত করলো। কিন্তু সারিপুত্র বান্তে পিছনের দিকে ফিরে পর্যন্ত দেখে নাই, খেয়ে মেরেছে পর্যন্ত দেখে নাই। দেখেন, হ্যাঁ, পরবর্তীতে এই বিষয়টা সে লক্ষ্য করলো, বলতেছে আরে আমার প্রতি এদিকে তো পিছনে ফিরিয়েও দেখে নাই, আসলে তো সত্যি তো ভগবান বুদ্ধের সে কথা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, যে অর্থাৎ সত্যই তো তার শ্রাবক শিষ্যগণও ভগবান বুদ্ধের মতো করে রাগ হীন করেছেন, রাগ থেকে মুক্ত, তাদের মধ্যে রাগের উদয় সৃষ্টি হয় না। এই বিষয়টা মানে প্রত্যক্ষ করলো। মানে তার হৃদয়ের মধ্যে একটা আঘাত করলো, মনের মধ্যে চেতনার সৃষ্টি হলো। তখন সাথে সাথে বলতেছে আরে একটি বিরাট অপরাধ করে ফেললাম, বিরাট পাপ করে ফেললাম, একজন মহাপুরুষকে আঘাত করলাম। আরে তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিল না, আমি তাহার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেব। এই বলে তিনি সম্মুখে গেলেন। সম্মুখে যাওয়ার পর সারিপুত্র ভান্তেকে বর্ণনা করে বলতেছে, ভান্তে আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ক্ষমা করুন। হ্যাঁ, দেখেন এত বড় একজন মানে ব্রাহ্মণ, তিনি গিয়ে এই কথা মানে হাত জোর করে বলতেছে আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। তখন সারিপুত্র ভান্তে বলতেছে কেন,
তুমি কি অপরাধ করেছো, তোমাকে তুমি ক্ষমা চাচ্ছ কেন? তখন ওই ব্রাহ্মণটা আরো বেশি অবাক হয়ে গেল। আরে আমি এখন যে ওনাকে আঘাত করলাম, হ্যাঁ, ফিরিয়েও দেখে নাই, এটা মানে আবার ক্ষমা চাইতে আসলাম। আরো বলতেছে আহ, মানে কেন তোমাকে ক্ষমা করবো, কি জন্য ক্ষমা করবো, তুমি কেন ক্ষমা চাইতেছ, কি অপরাধ করছো, এই কথা জিজ্ঞেস করে। বলতেছে আরে কত মহান এই ভগবান বুদ্ধের শিষ্যগণ পর্যন্ত, কত মহান, কত গুণ সম্পূর্ণ, এইভাবে তার হৃদয়ের মধ্যে আরো গভীর রেখাপাত করলো। বলতেছে, তখন বলতেছে এরকম মহাপুরুষদেরকে আঘাত করার কারণে আমার কতই না অপরাধ হয়েছে, কতই না দুঃখ ভোগ করতে হবে, আমার এইরকম মনের মধ্যে উদয় হলো। তখন বলতেছে ভান্তে, আমি এই মাত্র আপনাকে আঘাত করলাম। বলতেছে আমি তো উপলব্ধি করতে পারি, খেয়াল করি না এরকম মানে বিষয়টাকে, মানে তিনি বলতেছে তুমি যে আঘাত করছো এটা তো আমি জানতাম না, এই কথা বলতেছে। তখন বলতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সে আপনাকে আঘাত করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন সারিপুত্র বানতে বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম, এই কথা বললো। তখন ওই ব্রাহ্মণ বলতেছে না, আপনি যে আমাকে ক্ষমা করেন তার প্রমাণ কি, আমাকে প্রমাণ হিসেবে এটাই করতে হবে, আপনাকে আমার বাড়িতে পিণ্ড গ্রহণ করতে হবে, সাইন খাইতে হবে। দেখেন, মানে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আপনি আমাকে ক্ষমা করছেন, যদি ক্ষমা করে থাকেন তাহলে আমার বাড়িতেই আপনাকে আহার করতে হবে। তখন বলতে আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ। তখন তিনি তার বাড়িতে এই শারিপুত্র বান্তেকে নিয়ে গেলেন এবং আহার দান করার জন্য মনোনিবেশ করছিলেন। ঠিক ওই জায়গার বেশ কিছু উপাসক ব্যক্তি, গৃহীরা, তারা লাঠি সোঁটা নিয়ে ওই ব্রাহ্মণের বাড়িতেই পৌঁছলো। ব্রাহ্মণের বাড়িতেই পৌঁছেই লক্ষ্য করলো, মানে আহ ওখানে শারিপুত্র বান্তে। তো বলতেছে তোমরা মুখোমুখি ঘটনা প্রেক্ষির মুখোমুখি বলতেছেন এই ব্রাহ্মণ আমাদের সারিপুত্র বাহন থেকে আঘাত করেছে, পথের মধ্যে অত্যাচার করতেছে, অন্যায় করেছে, আমরা ওনাকে মানে আঘাত করব। তখন সারিপুত্র বাহনতে বলতেছে না, তোমরা এই কাজ করো না, এই অপরাধ করো না। হ্যাঁ, আমাকে তিনি আঘাত করছে, আমি যদি ক্ষমা করে দিই তাহলে তোমরা কেন ক্ষমা করে দিবা? আমি তো তার কাছে আসলাম এবং ক্ষমা করে দিলাম, তোমরাও তাকে ক্ষমা করে দাও। এরকম আহ অপরাধে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে, অত্যাচারের বিপরীত হিংসা শ্বাস করতে গিয়ে, রাগের বিপরীত রাগ শ্বাস করতে গিয়ে নিজেদেরকে এই আগুন প্রজ্বলিত করে, এই রাগের আগুন প্রজ্বলিত করে। এইভাবে সারিপুত্র বান্তে সেখানে ওই উপাসক সহ ওই ব্রাহ্মণ পরিবারের সবাইকে সধর্ম দান করেছিল। ওই সধর্ম দান করার পর কিন্তু ওই ব্রাহ্মণ ওই দিনের জন্য, মানে ওই সারিপুত্র বান্তের কাছে প্রার্থনা করলেন, আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করতেছি, আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করতেছি, আমি সঙ্গের শরণ গ্রহণ করতেছি। হ্যাঁ ভান্তে, আজকে থেকে আমাকে আপনার একজন ত্রিশরণগত উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন, এইভাবে নির্দেশ দিয়েছিল। চিন্তা করে দেখুন আমাদের বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে কত সুন্দর, কত পবিত্র। ভগবান বুদ্ধকে অত্যাচার করেছিল, ওই সব দেবতা কত বিষয় মুখোমুখি করছিল, কিন্তু সারিপুত্র ভগবান বুদ্ধ তো চাইলে তাহাকে আঘাত করতে পারতো, ঋদ্ধির দ্বারা আঘাত করতে পারতো, বা দায়ক দায়িকা বা রাজা মহারাজাদের মাধ্যমে তাকে আঘাত প্রত্যাঘাত করতে পারতো। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ এতই মহান, এতই করুণাগণ, এতই গুণসম্পন্ন যে তার সে রাগ শ্বাস করে নাই। তিনি কি করছে, ওই তাদেরকে বরঞ্চ নিষেধ করেছে রাগ না করার জন্য, আঘাতে প্রত্যাঘাত না করার জন্য। যেমন আমরা বর্তমান সময়ে দেখতে পাচ্ছি, যেটা এক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই জিনিসটা অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করছে। একটু করে ভিন্ন কথা বলার সাথে সাথে অত্যাচার, হত্যা, বিভিন্ন কাজ চলতেছে, এটা আপনারাও দেখতেছেন, আমরাও দেখতেছি। হ্যাঁ, একটু করে ধর্ম সম্পর্কে ওদের ধর্ম সম্পর্কে একটু আলোচনা করলো, তাদের মনের মতো না হলো, তখন তারা একেবারে একটা চুচ্চা হয়ে গেল, বলা হচ্ছে ধর্ম অবমাননা হয়েছে,
এই বলে আঘাত অত্যাচার নির্যাতন ঘর বাড়ি আগুন পোড়ানো তাকে শুরু করে একজন ব্যক্তিকে মানুষকে হত্যা করতে পর্যন্ত তারা কুণ্ঠা বোধ করে না, অত্যাচার করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। হ্যাঁ, কিন্তু ভগবান বুদ্ধের ধর্মের দর্শনের ক্ষেত্রে বা ভগবান বুদ্ধের এই ধর্মের ক্ষেত্রে এই বিষয়টাকে কিন্তু ভিন্নভাবে দেখা যাচ্ছে। ভগবান বুদ্ধকে যে দেবদত্ত পাথর নিক্ষেপ করেছে, এটাও কিন্তু তৎকালীন সময়ে কিন্তু একেবারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, কিন্তু কোনো একজন ব্যক্তি তাকে অত্যাচার আঘাত করার জন্য মুখোমুখি হয় নাই, দেবদত্তকে হত্যা করার জন্য করে নাই। বরঞ্চ এই ক্ষেত্রে ভগবান বুদ্ধ আরো রক্ষা করার জন্য দেবদত্তকে মানে যাতে কোনো কেউ যেন আক্রমণ না করে, তাকে অত্যাচার না করে, আঘাত করে বা তাতে কোনো বিদ্বেষ বাপন্ন না হয়, এই জন্য তিনি আরো বরঞ্চ অন্যতম ভাবে কিছু বিষয় প্রকাশ করে গেছেন। কেমন প্রকাশ করে গেছেন বলতেছেন, হে উপাসক উপাসিকাগণ, হে ভিক্ষু শ্রামণগণ, এই যে দেবদত্তা আমাকে আঘাত করলো, ভগবান বুদ্ধকে রক্তপাত করলো, আসলে এটা আহ এটা এই সময়ে হয়তো ওনার আঘাত বা যে অপরাধ হতে পারে, কিন্তু এই অপরাধটা আমি করেছি। কি বললো? একেবারে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করা গেল কি এই অপরাধটা আমি করেছি, পূর্বজন্মে আমি এই অপরাধ করেছিলাম, পাপ করেছিলাম, এই পাপের ফল আমাকে ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করার পরেও, বুদ্ধ হওয়ার পরেও রক্ষা দেয় নাই, বা এই অপরাধ থেকে রক্ষা পাই নাই। তখন পরবর্তীতে ওদেরকে বলেছিলেন, ও তার জীবন পূর্বজন্মের প্রত্যেক বুদ্ধকে তিনি যে আঘাত করেছিল, প্রত্যেক বুদ্ধকে রক্তপাত করেছিল পূর্বজন্মে, এই কর্মফলের মানে পাপের ফল এই জন্মে এসে তাকে ভোগ করতে হচ্ছে, এই কথাই তিনি বলেছেন। তাহলে এখান থেকে কি প্রতীয়মান হয়? অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের যে দর্শন, এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই অপরাধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত একটা জটিল গুরুত্বপূর্ণ মানে তথ্য প্রকাশ করেছে, যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সমাজের জন্য, জাতির জন্য, মানুষের মধ্যে যেন কোনো কারণে এরকম অপরাধ সংগঠিত না হয়। এই যে দেখলেন, একটু করে ধর্ম অবমাননা বলে, একটু করে কথাই বললো, ঠিক আছে, ধর্মের বিরুদ্ধে হয়তো তার যুক্তি কিছু কথা বলছে, মতবাদ প্রকাশ করছে, এটার জন্য যে তার জীবনকে ধ্বংস করে দিতে হবে, তার জীবন পর্যন্ত নিয়ে ফেলতে হবে, এইরকম তো ভগবান বুদ্ধের নিয়ম নীতি দর্শনে নাই। এখান থেকে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের যে দর্শন, এই জন্য বর্তমান বিশ্বের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের এই নীতি আদর্শগুলো একেবারে ধীরে ধীরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হৃদয়ের মধ্যে পর্যন্ত স্থান দখল করে নিচ্ছে। হ্যাঁ, কিছুদিন আগে এক ভদ্র মহোদয়, অন্য সম্প্রদায়ের এক ভদ্র মহোদয় করলো, একেবারে সরাসরি বলতেছেন মানে গৌতম বুদ্ধের যে ধর্ম দর্শন আদর্শ, এটা একেবারে এমন মানে কল্যাণকর যে মানুষের মঙ্গলের জন্য, যে মানব সমাজ, যে মানব কল্যাণের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে যদি বলা হয় পৃথিবীর যদি কোনো সুযোগ থাকে কোন মানে ধর্ম বাছাই করে নেওয়ার জন্য, হ্যাঁ, রিয়েলাইজ করে, রিসার্চ করে, অ্যানালাইজ করে, যদি কোনো ধর্মকে বাছাই করার জন্য, যদি ধর্ম গ্রহণ করার জন্য এই সুযোগটা যদি থাকে, এমনকি একেবারে তিনি প্রকাশ করে সরাসরি বলল, বাংলাদেশে যদি এরকম কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি ধর্ম বাছাই করার মতো যদি এরকম অধিকার থাকতো, সুযোগ থাকতো, স্বাধীনতা থাকতো, তাহলে ওই ব্যক্তিগণেরা যে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ চর্চা করে, রিয়েলাইজ করে, রিসার্চ করে, বিশ্লেষণ করে, তাহলে তারাই একেবারে যে ধর্মটাই গ্রহণ করত বা বেছে নিত, সেটা হচ্ছে ভগবান গৌতম বুদ্ধের ধর্ম। তাহলে গৌতম বুদ্ধের ধর্মটাই তিনি এমন ভাবে প্রকাশ করতেছেন, মানে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, প্রকাশ করলো কি, যদি স্বাধীনতা থাকে ধর্ম চেঞ্জ করার জন্য, ধর্ম বাছাই করার জন্য, ধর্ম আচরণের ক্ষেত্রে, তাহলে বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি ধর্ম। কেন বললো? কারণ এই ধর্মের ক্ষেত্রে কিন্তু এই বিষয়টাই প্রকাশ করলো। যেমন এরপরে আরো একটা বিষয় বললো, এক ব্যক্তি নাকি সম্প্রদায়ের ব্যক্তি একজন মহাগুণ সম্পন্ন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে বলল, ভান্তে,
আপনাদের কোনো ব্যক্তি যদি এসে আপনাদের এই ত্রিপিটক গ্রন্থটাকে যদি মানে নিয়ে যদি ওই ত্রিপিটকের উপর যদি কেউ প্রশ্রয় দেয়, হ্যাঁ, এটা করে বা অপরাধ করে, তখন আপনার কি অভিব্যক্তি হতে পারে? তখন এই ভান্তে বলে দিল কি এখানে তো ধর্মটা তো আসলে ওই বইয়ের উপর বা বাক্যের উপর নিহিত নয়, ধর্ম তো হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে। ধর্ম বিষয়টা তো আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে, আচরণের মধ্যে। ও বইয়ের মধ্যে মাত্র একটু খালি দিয়ে অঙ্কিত রেখাচিত্র মাত্র। এই রেখা বা দাগগুলোকে যদি আমি ধর্ম বলি তাহলে তো হবে না। এটা জাস্ট তার প্রতি আমার কোনো রাগ বা ঘৃণা বা তার প্রতি অত্যাচার করার মতন, তাকে ঘৃণা করার মতন আমার মানে সুযোগ নাই, বা তার প্রতি মানে বিরাগ পাচন হওয়ার মতো মানে চেতনা সৃষ্টি হবে না। কারণ আমার ধর্ম তো আর ওই বইয়ের লেখার মধ্যে নিহিত নয়। হয়তো এটা আমার ধর্মের বিষয়টাকে লিখিত রূপ দিয়েছে মাত্র, বিষয়টা এখানে পঠন পাঠন করার জন্য, জানার জন্য একটা একটা আকৃতি দিয়েছে মাত্র। ওই আকৃতি আমার ধর্ম নয়। আমার ধর্ম হচ্ছে আপনার আমার জীবনের ক্ষেত্রে, আমার আচার নিয়ম নীতির ক্ষেত্রে, যে আচার ধর্মটাকে আমি অনুসরণ করলে, মেনে চললে আমার জীবন সার্থক হবে, উন্নত হবে বা দুঃখ থেকে পরিত্রাণ হবে। এইটাই হবে বৌদ্ধ ধর্ম। তাই এই ঘটনা যদি অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে হয় তাহলে একেবারে মহাভারত শুদ্ধ হয়ে যাবে। পৃথিবী মানে তিনি মানে পেলে তাকে কোপাবে, তাকে হত্যা করবে, অত্যাচার করবে এবং নির্যাতন করবে। তাহলে তার ক্ষেত্রে বলা যায় ধর্ম ওই লেখার মধ্যে নিহিত। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে হচ্ছে আচরণ বিধি নীতির উপর রাগ। এই রাগের বিষয়টা ক্ষেত্রে এখানে প্রতীয়মান হয় যে রাগ বিষয়টা এতই প্রকৃষ্ট রূপে এখানে ত্যাগ করতে হবে যে ভগবান বুদ্ধ প্রকৃষ্ট রূপে ত্যাগ করছেন। ভগবান বুদ্ধকে যে চিন্তারমণে যে বিভিন্ন অপবাদ দিয়েছিল, এই ক্ষেত্রেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনি তিনি এই চিন্তারমণের প্রতি বিন্দু মাত্র রাগ সৃষ্টি হয় না, বিরাগ ভাজন হয় না। বরঞ্চ আরো কি করছে, ওই যখন তিনি যে অপরাধটা করেছে এইটা যখন প্রমাণিত হয়েছে, অর্থাৎ তিনি যে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে ভগবান বুদ্ধকে, এই জিনিসটা সম্পর্কে যখন তিনি অন্যান্য ব্যক্তিরা, সাধারণ গৃহীরা যখন জানতে পারলো, তাকে আঘাত করার জন্য এগিয়ে আসছিল। তখন এই ভগবান বুদ্ধ তাদেরকে নিষেধ করলো, আপনারা বসুন, আপনারা মানে ওনার প্রতি বিরাগ ভাজন হবেন না, ওনারকে আঘাত করবে না, অত্যাচার করবে না। কারণ দণ্ডের প্রতি দণ্ড নিজেকেই ভোগ করতে হয়। হ্যাঁ, সাবে তাসান্ডে দান্ডাসা সাবে বায়ান্তি মাসুনো আত্মানাং উপমাং কাত্বা না হানায় না গাতায়। এই গাথাটি তাহলে এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অর্থাৎ সকলে দ্বন্দ্বকে, আঘাতকে ভয় করে, মৃত্যুকে সবাই ভয় পায়, তাই নিজের সাথে তুলনা করে নিজে কেউকে হত্যা কিংবা আঘাত করবে না। এইভাবে ভগবান বুদ্ধ প্রকৃষ্ট রূপে আলোচনা করে বা ধর্ম দান করে রক্ষিত করেছিল। তো ওই চিন্তারমণিকে যখন অন্য ব্যক্তিরা যখন আঘাত করতে, এইভাবে এই ক্ষেত্রে আবার অনুরূপ ভাবে ভগবান বুদ্ধ বললেন, হে উপাসক উপাসিকাগণ, হে শ্রামণ ভিক্ষু শ্রামণগণ, এটা আমার পূর্ব জন্মের কর্মফল। ওনার প্রতি বিরাগ ভাজন হওয়া, ওনারকে আঘাত প্রত্যাঘাত করার এটা কোনো বিষয় আশয় সৃষ্টি হয় না। কারণ এই অপরাধটি আমি পূর্ব জন্মে করেছিলাম। আমি এক প্রত্যেক বুদ্ধকে নিজের মান, হ্যাঁ, মানের জন্য, মানে না কুকুর হতে হতে মানে না রাক্ষাসু, একটা গাথা রয়েছে। এই যে মানের কারণে, অর্থাৎ যখন আমি রাজপুত্র ছিলাম, মর্যাদা না দিয়ে একজন পশ্চিম বুদ্ধকে তারা সম্মান পূজা করছিল, এটা দেখে তার প্রতি বিরাগ ভাজন হয়ে আমি ওখানে কটূক্তি করেছিলাম, খারাপ শব্দ উচ্চারণ করেছিলাম। হ্যাঁ, এই খারাপ কটূক্তি শব্দ আমাকে ভগবান বুদ্ধ হওয়ার পরেও মুখোমুখি হতে হয়েছে, বা এইটার মুক্ত হতে হয়েছে। এটা হচ্ছে আমার অপরাধ বা পূর্বজন্মে আমার কৃত পাপের কর্মফল। এই তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, তাদেরকে প্রেরণা দিয়েছিল। অর্থাৎ এখান থেকে প্রত্যেকমান হয় যে আমরা আমাদের জীবন ক্ষেত্রে এমন কোন পাপ করব না যে পাপ আমাকে আপনাকে দহন করবে, আমাকে আপনাকে আঘাত করবে জন্ম জন্মান্তরে।
তাহলে এই জন্য ভগবান বুদ্ধের এখানে বিষয়টা প্রকাশ করা যায়। তাহলে এই বিষয়গুলো থেকে, ঘটনা প্রেক্ষিত থেকে আমরা এতই পরিষ্কার রূপে জানতে পারি যে ভগবান বুদ্ধ তার রাগকে কিভাবে একেবারে সমূলে ধ্বংস করতে পেরেছে, সমূলে বিনষ্ট করতে পেরেছে তার নিজের স্বকীয় যে চিত্ত চৈতসিকের ক্ষেত্রে রাগ। তাহলে এটাই এখানে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ আপনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই রাগ একেবারে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে ক্রোধী পুগল বলা হবে। যেমন আমাকেও বলা যায়, হয়তো এই মুহূর্তে আমার রাগ নেই, ঠিক আছে, কিন্তু ঘটনা মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে আমার রাগ ও সুপ্ত আগুন যেমন প্রজ্বলিত হয়। আগুন কোথাও নেই, আপনি মেসের কাঠের ঘর্ষণ দিলে দেখলেন আগুন সৃষ্টি হয়ে গেল, পাথরে পাথরে আঘাত করলেন আগুন সৃষ্টি হয়ে গেল না। এটা তার মানে কি, আগুন কোথাও নাই কিন্তু আগুন বিরাজমান। যদি ঠিক তদ্রুপ ভাবে এই মুহূর্তে হয়তো আমার মধ্যে রাগ নাই, কিন্তু ঘটনার প্রেক্ষিতে মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে আমার এই রাগ উদয় হবে। তাহলে আমি রাগকে প্রহীন করতে পারি নাই, তাই সুতরাং বলা যায় আমাকে একজন ক্রোধী পুগল বা রাগী পুগল বলা যায়। এই কথা এখানে বলা হচ্ছে। তাহলে এখানে রাগ কি এবং রাগ পুগল কাদেরকে বলে, এইটা সম্পর্কে এখানে আহ আলোকপাত করা হয়েছে। তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমি বেশ কিছু ভগবান বুদ্ধের ঘটনা এবং শ্রাবক সংঘের কয়েকজন দুইজন শ্রাবক সংঘের ঘটনার প্রেক্ষিত থেকে আমি এখানে রাগ যে প্রহীন হয়ে যায়, রাগ যে তাদের হৃদয়ে আর উৎপত্তি হয় না, এই বিষয়টার উপর ক্ষেত্রে আলোচনা বা সদর্ম দেশনা করেছি। কাজেই সুতরাং এখানে চূড়ান্ত ভাবে যে এটাই বলতে হয়, অর্থাৎ যাদের রাগ প্রহীন হয়ে যায় তাদের ক্রোধহীন পুগল বলা যায়। আর যাদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায়, চেতন অবস্থায়, অবচেতন অবস্থায় রাগ নিহিত থাকে, দেশ নিহিত থাকে, হিংসা নিহিত থাকে, তাহলে তাকে ক্রোধী বা রাগী পুগল বলা হয়ে থাকে। তাহলে আমরা আজকে এই বিষয়টা সম্পর্কে জানলাম। আপনাদের মধ্যে যদি এই রাগ থাকে তাহলে আপনাকে ক্রোধী পুগল বলা হয়ে থাকে। তো যা হোক, আর অন্য বিষয়ের মধ্যে যাচ্ছি না। আগামী পর্বে দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এতক্ষণ পর্যন্ত সদর মেদেশনা আপনারা খুব শ্রদ্ধার সাথে শ্রবণ করেছেন, যে আপনাদের প্রতি আবার মৈত্রীময় আশীর্বাদ পূর্ণ নিবেদন করছি এবং আবারও পূজনীয় সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা আর্ঘ্য নিবেদন করছি। এতক্ষণ পর্যন্ত সধর্ম দেশনা দান করে আমি সাধারণ জ্ঞানে যেটুকু সধর্ম দেশনা দান করেছি, এই সধর্ম দান করার পুণ্যে যে লাভ করেছি, এই পুণ্যের প্রভাবে আমিও প্রার্থনা করি অতি শীঘ্রই যেন এই রাগহীন হয়ে, ক্রোধহীন হয়ে যেন নির্বাণ পথে অধিগমন করতে পারি এবং যত পর্যন্ত নির্বাণ লাভ করতে না পারি ততদিন পর্যন্ত তত জন্মে যেন আমি প্রজ্ঞার অধিকারী, প্রজ্ঞা গুণে সম্পন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি। শীলবান শীলবতী পুণ্যবান পুণ্যবতী পিতা মাতা বংশে জন্মগ্রহণ করতে পারি এবং বুদ্ধের সাক্ষাৎ যেন লাভ করতে পারি, এই প্রার্থনা রেখে বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী সুখ নিবেদন করে সংক্ষিপ্ত ধর্মবাণী সমাপ্ত করলাম। সাব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভন্তে, এতক্ষণ পর্যন্ত ক্রোধী পুগল পয়াত্তি কাকে বলে এ সম্পর্কে খুব সুন্দরভাবে সহজ সরল ভাষায় বলেছেন। এতে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। পূজনীয় ভন্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা। এখন পুণ্যদান উৎসর্গ। আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে কষ্ট পাচ্ছেন
তাদের আরোগ্য কামনা করে এখন পুণ্যদান উৎসর্গ করবেন ধার্মিক উপাসিকা স্বপ্না বড়ুয়া মহাদয়া মাসি। সাধু সাধু আমাকে আহ, পানি উৎসর্গ করতে বলেছেন, সেই জন্য আমি দাদাকে আমার মামাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। জগতের সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে আমরা জল জল ঢেলে পুণ্যদান করব। নমো তাস্সা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, দ্বিতীয়ম্পি তৃতীয়ম্পি। চলুন। ধাং নো ইয়াতিনাং উতু সুখিতা হন্তু ইনাতায়ু। দাং নো ইয়াতিনাং উতু সুখিতা হন্তু ইনাতায়ু। দাং নো ইয়াতিনাং উতু সুখিতা হন্তু ইনাতায়ু। পুণ্যমে উদখাং বট্টাং যথা নিন্নাং প্রবর্ততি এবমেবা এতো দিন্নাং পেতেনাং পকাপতি। যথা বারি বাহা পুরা পারিপুরান্তি সাগরাং এবমেবা এতো দিন্নাং পেতেনাং পকাপতি। এত্তাবতাস্সা আম্মেহি সম্পদাং পুণ্য সম্পদাং। সাব্বে দেবা সাব্বে ভূতা সাব্বে নাগা সাব্বে ইয়াক্কা সাব্বে ব্রহ্মা অনুমোদন্তু সাব্বা সম্পত্তি সিদ্ধিয়া। আকাশাত্তাসা বোম্বাট্টা দেব নাগা মহিদ্দিকা পুয়ান্তাং অনুমোদিত্বা শ্রীরাং রাক্ষান্তু বুদ্ধ শাসনাং। শ্রীরাং রাক্ষান্তু দেশনাং শ্রীরাং রাক্ষান্তু মাং পরাং। ইমেনা প্রিয়কামেনা মামে বালা সমাগামা সতং সমাগমায় হতু ইয়াব নিব্বাণং পচ্চায়ু। ইদাং মে দানাং ইদাং মে পুণ্যাং ইদাং মে শীলাং আসবাক্কায়া বাহাং হতু। ইদাং মে পুণ্যাং নির্বাণস্যা পচ্চায়ু হতু ভবতু ইক্কাতু। সাধু সাধু সাধু। মামা শেষ। মামা শেষ। বানতে বন্দনা, কেমন আছেন বানতে? আশীর্বাদ, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আমি আছি কোন রকমের বানতে, কালকে ডাক্তারের কাছে গেছি, আছি এমনি। ও এখন অভিমত প্রকাশ। পূজনীয় ভান্তের আলোচনার প্রেক্ষিতে অভিমত প্রকাশ করবেন কলকাতা থেকে ধার্মিক উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। পূজনীয় ভান্তেকে আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা জানাই। ভান্তে যখন আরম্ভ করেছেন তখন আমার বাড়িতে লোক এসে গেছে বলে আমি বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছিলাম। আমি এখন খুললাম। আজকে কি সম্বন্ধে বলেছেন একটু বলুন আমাকে। রোদি ক্রোধী হ্যাঁ, হ্যাঁ। ক্রোধী। ও উপস্থিতকে আজকে রাগ বা ক্রোধের উপর ভিত্তি করে আলোচনা করা হয়েছে। আচ্ছা, আমি যেটা বলেছেন ওই এতে শুনে নেবো একবার। আচ্ছা, দুঃখিত, আমি খুবই দুঃখিত আজকে। আচ্ছা। হুম। সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ করবেন রাঙ্গামাটি থেকে ধার্মিক উপাসিকা স্বপ্না বড়ুয়া মহাদয়া মাসি। সাধু। আমি প্রথমে জগৎ পূজ্য মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। ভারতের ষষ্ঠ সংখ্যা ভান্তে দিকপাল মহাতের ভান্তেকে, যিনি আমাদেরকে প্রত্যেক দিন পঞ্চশীল প্রদান
ধ্যান পরিচালনা করেন, ওনার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। উনি আমার পরম কল্যাণ। তারপর আর বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের আইটিএস যুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘদেরকে, বন্দনা জানাচ্ছি আজকের ধর্মদেশক ভান্ডকে, আর আমাদের আইটিএস এ সংযুক্ত সকল উপসক উপশিকা ভাই বোনদেরকে আমি জানাচ্ছি মৈত্রীময় স্নেহ আশীর্বাদ। আমাদের ভান্তে সব সময়ই ভালো বলেন, আজকেও ভূত গল্প ক্রুদি সম্পর্কে বলছেন। এম, কাকে বলে, ভূতগল কাকে বলে, ক্রুদি কাকে বলে। আমি এ- এ পুরা পুরা এটার থেকে আমি এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে মানে আহ, শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতার উপশম হয় না, মৃত্যুতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়। দ্বারা হিংসার উপশম, অহিংসার দ্বারাই হিংসার উপশম উপশম হয়। ক্রোধ দ্বারা ক্রোধের উপশম হয় না, মৈত্রীর দ্বারা ক্রোধের উপশম হয়। মানে আম, আমরা যদি মৈত্রী পরায়ণ হই, ক্রোধ থেকে মৈত্রী পরায়ণ হই, তাহলে আমাদের চলার পথ সুন্দর সহজ হবে। ভান্তে বারবার করে এটাই আমাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন। আমি আমার জীবনের সমস্ত সঞ্চিত পুণ্যরাশি ভান থেকে দান করতেছি, ভান্তে দীর্ঘায়ু কামনা করতেছি। এই বলে আমি আবারও বান থেকে নত শিরে বন্দনা জানাই আমি আমার অভিমত এই শেষ করছি। সাধু 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 সাধু। সাধু। এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন যিনি সারাদিন নিজের কর্মব্যস্ততার মাঝেও আইটিএসএস পেজে এসে ধর্ম শ্রবণ করেন। আমার দৃষ্টিতে উনি অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি, ধার্মিক উপাসক প্রফেসর অমল বড়ুয়া দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। দাদা নমস্কার। দাদা নমস্কার আমি দাদা। আসলে খুবই একজন ক্ষুদ্র মানুষ। আমি আসলে লজ্জা, এখানে সবাই আসলে সারাদিন পরিশ্রম করে, বিশেষ করে দাদা দিদি যারা আছেন আমাদের পূজনীয় বান্তে, বান্তেদের ধর্মদেশনা আমরা শুনি শ্রবণ করি। আসলে আমি খুবই একজন ক্ষুদ্র মানুষ দাদা। আমার নিজেরই মানে লজ্জা লাগে, আপনি ওভাবে পরিচয় দিবেন না প্লিজ। আমি প্রথমে আমার অভিমত ব্যক্তকরণের প্রথমে নতশিরে বন্দনা জানাই মহাকারণিক তথাগত সম্মুখ সম্বুদ্ধের চরণ তলে। আমি বন্দনা জানাই আমাদের আশীর্বাদক বান্তে আইটিসিস গ্রুপের শ্রদ্ধেয় বড় বান্তে ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ দিকপাল মহাতেরো বান্তেকে। বন্দনা জানাই আমাদের আইটিএসএস গ্রুপের সম্মানিত আহ সমন্বয়কারী ইন্দ্রবংশ বান্তেকে। জানাই আমাদের আজকের যার ধর্মদেশনার মাধ্যমে আমাদের চির মানে মানুষের মানে চির চঞ্চল, অর্থাৎ লোভ দেশ মোহ, যেগুলি আমরা কখনো আসলে জন্ম জন্মান্তরে ক্ষয় করতে পারি না, বান্তে বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে, উদাহরণের মাধ্যমে বা তথাগত সম্মুখ সম্বুদ্ধের আহ বিভিন্ন উপাখ্যান বা বাস্তব ঘটনার আলোকে আমাদেরকে ধর্ম দেশনা করেছেন শ্রদ্ধেয় আহ আহ পূজনীয় বান্তে জ্যোতি বিপুল তেরো মহোদয় বান থেকে নতশিরে বন্দনা জানাই। এবং বন্দনা জানাই আমাদের অন্যান্য ভিক্ষু সংঘ এবং শ্রামণ সংঘকে। এবং পরম কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই আমাদের আইটিএসএস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মিলন বড়ুয়া দাদা সহ আহ, দুঃখিত, আমি একটু কারিগরি ত্রুটির কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। আমি দাদা শোনা যাচ্ছে? যাচ্ছে হ্যাঁ দাদা, যাচ্ছে। আহ, শোনা যাচ্ছে। দিদি, শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে। দাদা। দুঃখিত, আমি একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। আহ আমি পরম কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা জানাই আমাদের আইটিএস গ্রুপের কলাকুশলী বিশেষ করে প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শ্রদ্ধেয় মিলন বড়ুয়া দাদা
উপদেষ্টা মৃদুল কান্তি সিংহ দাদা, এবং যার উপস্থাপনায় আসলে আমি আহ কোনো সময় বলি না, যার উপস্থাপনা আমাদের আইটিএস গ্রুপের এই ধর্ম দেশনার অনুষ্ঠানটা খুব প্রাণবন্ত এবং আকর্ষণীয় হয়। শ্রদ্ধেয় প্রবীর সিংহ দাদা সহ জুম প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত আমাদের শ্রদ্ধেয় আহ দিদি দাদা যারা আছেন, আমি আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাই। তা আসলে বরাবরের মতোই আমাদের পূজনীয় ভান্তে জ্যোতি বিপুলানন্দ তেরো ভান্তে আমাদের সামনে সদ্ধর্ম দেশনা করেন, আমাদের মধ্যে ধর্মচেতনা উৎপন্ন করে, আমাদের যে ত- তথাগত সম্মুখের বাণী সমূহ আমাদের খুব মানে চমৎকার ভাবে বিভিন্ন উপমা প্রদানের মাধ্যমে, বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে, উপখ্যান আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সামনে ভান্তে দেশনা করেছেন। ভান্তে যেটা দেশনা করেছেন ক্রোধী পুগ্গল বিষয়ে, অর্থাৎ যাহা ক্রোধশীলতা, হিংসা করা বা হিংসাশীলতা, আহ বিরূপ রোগ, ক্রোধোক্তি, অন্তরের অসন্তুষ্টি, আহ বিভিন্ন মানে আহ আমাদের মনের মধ্যে আগত হয়, সেটাই বান্তে দেশনার মাধ্যমে ক্রোধ বলে অভিহিত করেছেন। তো এখানে বান্তে যেটা আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে, অর্থাৎ বিশেষ করে বলেছেন একমাত্র মার্গফল লাভী যারা আছেন, আর্য শ্রাবক বা মার্গফল লাভী যারা আছেন, তাদের মধ্যে কোনো ধরনের ক্রোধ, দ্বেষ বা মোহ বা এই ধরনের আহ আহ কোন রকমই নাই। আমরা মানব জীবন, আহ আমরা বিশেষ করে আমাদের তৃষ্ণা বিভিন্ন বারবার তৃষ্ণা ক্ষয়ের জন্য আমরা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন আহ সময়ের পরিক্রমায় আমরা আহ বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করি, কিন্তু বান্তে যেটা দেশনা করেছেন একমাত্র মার্গফল লাভীরাই এই ধরনের মানে দেশ বা বিভিন্ন ধরনের, যেগুলি আমাদের মানে আমরা মানুষ হিসেবে আমাদের মানব মনের চিরন্তন, আমরা কখনো রাগ না করে থাকতে পারি না, দেশ না করে থাকতে পারি না। পান্তে যেটা মানে সেটা খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষ করে চিন্তা মানবিকের যে ভগবান তথাগত বুদ্ধের প্রতি যে অপবাদ দিয়েছেন জনসমক্ষে, তারপর দেবদত্ত কর্তৃক মানে যে আহ তথাগত বুদ্ধের রক্তক্ষরণ, অজাতশত্রু বা তৎকালীন সময়ে মানে বিশেষ করে যারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অনুশীলন করত, তারপর দেবদত্তের মাধ্যমে যে নালগিরি হস্তির মাধ্যমে যেটা আমরা বলে মানে বান্তে দেশনা করেছেন, রক্তপাত করেছেন। সুপ্রভু সুপ্রভু বুদ্ধের মানে আহার বা ছোঁয়াইন থেকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল করেছিলেন, কিন্তু তথাগত সম্মুখদের মনের মধ্যে কোনো ধরনের রাগ, দেশ মানে এরকম উৎপন্ন হয়নি। তা আমরা আসলে আহ মানে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হিসেবে আমরা কতটুকু আসলে আমরা এই ধর্মের অনুশীলন করতে পারি, এটা মানে আসলে চিন্তা করার বিষয়। আমরাও চেষ্টা করব রাগ, দেশ, মোহ বা বিভিন্ন ধরনের যে এই ধরনের মানে যেগুলি আমাদের অকুশল কর্ম ভান্তে সেটা খুব সুন্দরভাবে দেশনা করেছেন। আমি শ্রদ্ধেয় ভান্তের আজকের সদ্ধর্ম দেশ ভান্তেকে ভান্তের চরণতলে বন্দনা জানাই। আহ বান্তের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করি, এবং আইটিএসএস গ্রুপের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক, আমাদের দেশে বা দেশের বাইরে আরো আমাদের প্রচার হোক। আমি যেটা বলেছিলাম একটু মানে আরো আমাদের শ্রদ্ধেয় উপাসক উপাসিকা উপস্থিতির সংখ্যা বাড়ুক, আমাদের পূজনীয় ভান্তেদের সদ্ধর্ম দেশনা আমাদের খুব আগ্রহ সহকারে আমরা শুনতে পাই। এই সেজন্য শ্রদ্ধেয় যারা কলাকুশলী আছেন, মিলন দাদা সহ, আহ প্রবীর সিংহ দাদা সহ আহ সবাই সচেষ্ট থাকবেন, আমরাও সহযোগিতা করব। এই বলে বান্তের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘ জীবন কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত মতামত ব্যক্ত শেষ করছি। বন্দনা বান্তে, নমস্কার। হ্যাঁ, সাধু সাধু। উপাসক মহোদয়কে আশীর্বাদ নিবেদন করছি। খুব সুন্দরভাবে আপনি সার সংক্ষেপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। আসলে ঠিকই, আমি যেটা মোটামুটি উপলব্ধি করার জন্য বিষয়টা তো এখানে ফার্স্ট লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এটাকে আমি প্রকৃষ্ট রূপে প্রকাশ করার জন্য চেষ্টা করলাম।
তো ঠিকই আপনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তো আপনাকে মৈত্রীময় আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর তার সাথে ধন্যবাদ। সাথে আপনার আহ, আজকে আপনাদের একজন সদস্যকে দেখতে পাচ্ছি না, উপাসক মহোদয় হয়তো নিয়মিত থাকে, আজকে দেখলাম না। আপনার বড় দাদা মনে হয়। বানতে বানতে আমার বড় দাদা শ্যামল বড়ুয়া। হ্যাঁ, হ্যাঁ ওনাকে আজকে দাদা। দেখতে পেলাম। হ্যাঁ আজকে কি কারণে আমার সাথেও আজকে যোগাযোগ হয় নাই। দাদা তো এমনি ব্যস্ততা হয়তো মানে উনিও কোনো। সব সময় উপস্থিত থাকেন নিয়মিত। আহ বানতে আশীর্বাদ করবেন। আচ্ছা, সমস্যা নেই। আমি এই আইটি গ্রুপে সম্পূর্ণ নতুন, আমার চেয়ে কনিষ্ঠ বা সদস্য মনে হয় আর কেউ নাই। বন্দনা ও, বন্ধু। আচ্ছা, আচ্ছা। দাদাকে নমস্কার, অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আইটিএসএস পরিবারের সঙ্গে থাকার জন্য। আবারও নমস্কার জানাচ্ছি। এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন আইটিএসএস পেজের উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় মৃদুল কান্তি সিংহ মহোদয়। দাদাকে আহ্বান করছি অভিমত ব্যক্ত করার জন্য। নমস্কার দাদা। নম তীরত্নায় বুদ্ধ গুণ চিন্তনীয়, ধর্ম গুণ চিন্তনীয়, সংঘ গুণ চিন্তনীয়, মাতা পিতার গুণ চিন্তনীয়, আচার্য গুণ চিন্তনীয়, স্বধর্ম শ্রবণজনিত কুশল কর্মের মাধ্যমে প্রজ্ঞা জ্ঞান অধিকারী হওয়া অচিন্তনীয় সর্বাগ্রে তিলক পূজ্য মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ চরণ বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। আইটিএসএস এর আশীর্বাদ বড় ভান্তে, আইটিএসএস এর প্রাণবন্ত স্বধর্ম দেশক আজকের প্রধান ধর্ম আলোচক ভান্তে চরণে বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। জুম ল্যাবে সংযুক্ত শিলগুণে বিভূষিত মানব কল্যাণে পূজিত সংযুক্ত সকল সংঘ শ্রবণ সংঘের চরণে কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। প্রতিষ্ঠাতা সহ দুর্লভ মানব জীবন লাভী যে সকল সদর্মানুরাগী দানময় শিলময় ভাবনাময় পূর্ণ কুশল কর্মের মাধ্যমে স্বধর্ম শ্রবণজনিত বুদ্ধের 84,000 ধর্ম স্কন্ধ থেকে দুঃখ চিহ্নিত করে পূর্ণ কুশল কর্মের মাধ্যমে আলোয় আলোকিত হচ্ছেন এবং অন্যদেরকে স্বধর্ম প্রচার প্রচারণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেছেন। প্রত্যেকের প্রতি আইটিএস এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আসলে আইটিএসএস এমন একটি পূর্ণ কুশল কর্মক্ষেত্র যা আমরা কখনো ভাবিনি। দুর্লভ মানব জীবনে দুঃখ চিহ্নিত করে স্বধর্মজনিত কুশল কর্মের মাধ্যমে প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ সঙ্গের মুখ নিঃসৃত বাণীর মাধ্যমে আমরা ধর্ম শ্রবণ করে আবার সেই স্বধর্ম শ্রবণজনিত যা আমরা কখনো ভাবিনি যে আলোচনার মাধ্যমে আবার জানা জিনিসকে গভীরভাবে জানা, অজানা জিনিসকে আবার পূর্ণ আলোচনা করা, এই আইটিএসএস এর একটা কুশল কর্ম তা জন্ম গ্রহণ করে যে দুর্লভ মানব জীবন লাভ করেছি তা অতীব দুর্লভ। আজকে প্রধান ধর্ম আলোচক ভাবতে বুদ্ধের 84,000 ধর্ম স্কন্ধ থেকে সিঞ্চা রমণীর বিভিন্ন উপাখ্যান থেকে আলোচনা করে মানব জীবনের যে দুঃখ এবং তা অকুশল চিত্ত আমাদেরকে স্বধর্ম দান করেছেন। আমি আমার জন্ম জন্মান্তরের দানময় শিলময় ভাবনাময় পূর্ণ কুশল কর্ম আজকের প্রধান ধর্ম আলোচক ভান্তের নিরোগ দীর্ঘ জীবন কামনায় দৃশ্য দৃশ্য সকলের উদ্দেশ্যে দান করছি। আমরা জানবো যে মানুষ দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার পরেও কুশল কর্মজনিত মাধ্যমে তা পুনঃ পুনঃ ভাবে পূর্ণ কুশল কর্ম করে থাকে। কিন্তু দুঃখ চিহ্নিত মাধ্যমে আবার তা নিজেদের মধ্যে যা কুশল কর্ম তা পূর্ণ পূর্ণ ভাবে নিজেদের সে দুঃখকে চিহ্নিত মাধ্যমে তারা আবার পাপচিত্তের মধ্যে রত থাকে। এই পাপচিত্ত কুশল কর্ম
আমরা কি বর্তমান জন্মান্তরের পূর্ণ কুশল কর্মজনিত পূর্ণ পারমীর অপূরণিত অংশ হিসেবে, নাকি পূর্বজন্মের দুঃখ আমাদের মধ্যে তা চিহ্নিত আছে? আমাদের প্রধান ধর্ম আলোচক গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা জানবো। বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু, খুব সুন্দরভাবে একটি বিষয় অবতারণা করেছে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমি তার আগে আমাদের স্যার স্যার মহোদয়কে একটা কথা বলতে চাচ্ছি, শেয়ার করতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে আমাদের ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বছর গত বছর থেকে এই বছর পর্যন্ত মনে হয় আমাদের ধর্মীয় যে দিবসগুলো স্কুল কলেজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, যেদিন আমাদের অনুষ্ঠানটা হয়, যেমন আষাঢ়ী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা যেদিন, ওই দিনটা দেয় না, ছুটিটা দেয় হয় আগের দিন, অনেক সময় বিশেষ করে আগের দিনে দিয়ে থাকে। তো যেদিন তো আগের দিন বন্ধটা দিয়ে দেয়, ওই দিনটা আর অষ্টশী বা পূর্ণিমা ইয়াটা হয় না, অনুষ্ঠানটা জীবন উদযাপিত হয় না। তো এই জিনিসটা একটু আসলে কেমন যেন লাগে। আর বুদ্ধ পূর্ণিমারও একই অবস্থা, যেদিন বুদ্ধ পূর্ণিমার তারিখ দেওয়া হয়েছে, ওই দিন আসলে বুদ্ধ পূর্ণিমা না, আগের দিনে দিয়ে দিয়েছে। এই তারিখগুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটা কি তাদের অবহেলা নাকি আমাদের অন্য কিছু বিষয়, এটা কিন্তু আসলে দেখার বিষয়। কারণ বৌদ্ধদের জন্য যে ধর্মীয় দিনগুলো নির্ধারণ করে তাকে স্কুল কলেজ পর্যায়ে, সেগুলো কিন্তু যথাযথভাবে কাজে আসে না। এই ক্ষেত্রে আসলে এটা একটা আহ, বিষয়, মানে চিন্তা করার ব্যাপার। যেমন আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন এখানে সবাই পরীক্ষা দিতে চলে গেছে, অথচ আষাঢ়ী পূর্ণিমার বন্ধ দিয়েছে এর আগের দিন। তাইলে তার মানে কি ওই দিনটা কোনো দিবস উদযাপিত হয়নি, বরঞ্চ পরের দিন পরীক্ষা পড়ে গেছে, যার কারণে ছাত্রছাত্রীরা ওখানে চলে গেছে, উপস্থিত রাখতে পারে। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনও একই অবস্থা হয়েছে। যেদিন বুদ্ধ পূর্ণিমা বন্ধ ছিল, সেদিন মানে কোনো ইয়া ছিল না, আমাদের বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপিত বা দিবস ছিল না, কিন্তু পরের দিন হচ্ছে বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপিত হয়। এই জিনিসগুলো আসলে এটা কি ওনাদের কি কারণে যে হচ্ছে, এটা আসলে একটু চিন্তা করার বিষয়। অনেকটা তো আমার মনে হচ্ছে যে এটা ইচ্ছে করে তারা হয়তো করতেছে। তারা এটা করতেছে এই জন্য যে ওনাদের বন্ধটাও দিলাম, হ্যাঁ, কোনো অভিযোগ যেন করতে না পারে, আর ওদিকে যেন সঠিকভাবে উদযাপন করতে না পারে। এটার জন্য মনে হয় অনেক সময় মানে দুর্দর্শী চিন্তা করে, কুটিল চিন্তাটা খারাপ, মানে ভালো চিন্তা না, দুর্দর্শী চিন্তা করা হয়তো অনেক সময় এরকম করে, যাতে অন্য ধর্ম সম্প্রদায়েরা মানে সঠিক ধর্ম পালন করতে পারে না। এটা নাকি কি কি জানি। আসলে মূলত আমি এটার বিরুদ্ধেই বলতেছি, এটার জন্য যাতে সঠিক তারিখের মধ্যে সঠিক আমাদের পূর্ণিমা গুলো যেদিন বা অনুষ্ঠান যেদিন, ওই দিনে যদি দিবসগুলো যদি সঠিকভাবে যদি নির্ধারণ করা হয়, তাহলে আমাদের বৌদ্ধদের যারা, বিশেষ অন্যদের কথা আমি বলবো না, আমাদের যেটাই সমস্যা এটাই বলবো, আমাদের বৌদ্ধদের জন্য অত্যন্ত উপকার হবে মনে করি। যেহেতু আপনারা বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে তাদের সংযুক্ত আছেন, হয়তো এই বিষয়টা একটু মাথায় নিয়ে নিতে পারেন বা আলোচনা করতে পারেন। কারণ নির্দিষ্ট তারিখে যদি পূর্ণিমাগুলো না পড়ে, অনুষ্ঠানগুলো না হয়, তাহলে আমাদের কোনো কাজে আসে না। বিশেষ করে যাদের জন্য বন্ধগুলো দেওয়া হচ্ছে, তাদের কোনো কাজ আসে না। যেমন স্কুল এর আগের দিন আষাঢ়ী পূর্ণিমার মানে বুধবারে বন্ধটা দিয়ে দিচ্ছে, ওই দিন কোনো কাজে আসে না। কিন্তু বৃহস্পতিবারে আমাদের আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদযাপিত হয়েছে, কিন্তু বৃহস্পতিবারে সব সব ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পড়ে গেছে, যার কারণে অষ্টশীলটাও নিতে পারে না, অনুষ্ঠানটা উদযাপন করতে পারে। আচ্ছা, এটা একটু এখানে আপনাদের শেয়ার করলাম জাস্ট। এখন আমি প্রশ্নের বিষয়টা ক্ষেত্রে যাই। উপাসক মহোদয় একটি বিষয়ে খুব সুন্দরভাবে উদাহরণ করেছে, তা হচ্ছে কি, মানুষ এক বিষয়গুলোর সম্মুখীন হয় দেখে, তারপরেও কেন সেখান থেকে মানে রক্ষিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করে না, কিংবা এগুলো কেন হয়, এটা কি বর্তমান জীবনের জন্য হয় নাকি অতীতে কোনো কারণবশত হয়। এই ক্ষেত্রে বলা যায় এখানে কয়েকটি বিষয় নির্ধারিত হয়। বর্তমান বিষয়ের ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষেত্রে মানে এটা প্রভাবিত করে, আবার পূর্বজন্মের বিষয় ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে। যেমন ধরেন, আপনার যদি পূর্বজন্মের এরকম সংস্কার হয়ে থাকে, অভ্যাস, সংস্কার বলা হয়, এই অভ্যাস বা সংস্কার যদি থাকে জন্মান্তরে, এটা ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রভাবিত হয় অপরাধ প্রবণতা বা অন্যায় কাজগুলোর ক্ষেত্রে
আবার দেখা যায় বর্তমান জীবন ক্ষেত্রেও সঙ্গ দোষ কিংবা চিত্তের যে স্বর ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন ধারণার কারণেও অনেক সময় এই বিষয়গুলো কার্যকরী হয়, এটা দেখা যায়। তবে এই বিষয়গুলো থেকে যেটা বর্তমানের ক্ষেত্রে কিন্তু যদি সতর্কতা অবলম্বন করে এখান থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়। আর অতীতে সংস্কার হলে এক্ষেত্রে কিন্তু একটু কঠিন হয়, কঠিন কাজ হয়ে যায়, কারণ এটা সহজাত প্রবৃত্তির মতো করে আপনার জীবনে চলে আসে। সহজাত প্রবৃত্তি যে বিষয়গুলো, এটা কিন্তু অত্যন্ত কঠিন বিষয়, অত্যন্ত জটিল বিষয়, যেটা সংস্কার জনিত জন্মান্তর যদি এটা সংস্কার জনিত হয়ে থাকে এগুলো খুব কঠিনতর হয়। যেমন আমরা এই যে সংসার ত্যাগ করা এটা একটা জটিল বিষয়। কাম আসক্তি ত্যাগ করা, যদিও আমরা এখানে যারা গবেষণা করছেন ওনারা সবাই কামের মধ্যে সংযুক্ত আছে, হ্যাঁ, সকলে কামযুক্ত আছেন, ঠিক আছে, কিন্তু এই বিষয়টাকে ত্যাগ করা কিন্তু কঠিন ব্যাপার। তাই কঠিন হলেও অতঃপর সংস্কার, অর্থাৎ ওটাকে সহজ করার জন্য সংস্কার চেতনা সৃষ্টি হওয়ার জন্য ভগবান বুদ্ধ কিন্তু এই যে অষ্টশীলের প্রবর্তন করেছে, অষ্টশীল প্রতিভার বিষয়টা নিয়ে এসেছে, যাতে ওইটা যেটা তীব্রতা কামা শক্তি ওখান থেকে কিছুটা হালকা আসার জন্য একটা সংস্কার সৃষ্টি করার সিস্টেম করলে সেটা কি অষ্টশীল প্রতিপালন। অষ্টশীল প্রতিপালনের মাধ্যমে একজন উপাসক বা উপাসিকা তার কামা বিষয় সংযুক্ত বিষয়টাকে একদিন একদিন হলেও তারা বিরতি চেতনা সৃষ্টি হয়। এটা একেবারে ধর্ম অনুষঙ্গ ভাবে বিরতি সৃষ্টি করে, চেতনা সৃষ্টি করে, যার কারণে সংস্কারটা কিছুটা হালকা হয়। এই জন্য কুশল সংস্কার এবং অকুশল সংস্কার, কুশল সংস্কার আপনাকে কুশলের দিকে নিয়ে যাবে, আর অকুশল সংস্কার যদি হয় আপনাকে অকুশলের দিকে নিয়ে যাবে। এই জন্য অর্থাৎ পূর্ব জন্মান্তরের যদি এটা হয় তাহলে এটা একটা কঠিন হয় থাকে, একটু কষ্ট হয় থাকে। এটা দূর করার জন্য কিন্তু ভাবনা অনিবার্যবশত দরকার। ভাবনা প্লাস শীল অনুশীলন, এই দুটোর মাধ্যমেই কিন্তু আপনার পূর্বজন্মে যে সংস্কারগুলোকে দূর করতে পারবেন। আর যদি বর্তমান জীবনে যদি হয় সেটা কিন্তু শীলের মাধ্যমে দূর করা যায়। শীল অনুশীলনের মাধ্যমে, ভাবনা না করলেও শীলের মাধ্যমে এটা রোধ করা যায়। কিন্তু অতীতে যদি হয় অর্থাৎ জন্মান্তর সংস্কার যদি জনিত যদি হয় তাহলে এখানে কিন্তু শীল প্লাস ভাবনা এই দুইটাই সংযুক্ত মাধ্যমে এটা থেকে অকুশল সংস্কার গুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। 2 নাম্বার হচ্ছে ভগবান বুদ্ধ যে আধ্যাত্মিক মার্গগুলো রয়েছে, এই আর্য আষ্টাঙ্গিক মার্গগুলো অনুশীলনের জন্য সর্বদা প্রচেষ্টাশীল হতে হবে, দৃঢ় বীর্যবান হতে হবে, চেতনাশীল সম্পন্ন হতে হবে। তাহলে কিন্তু এই অবসরগুলো থেকে বা প্রবৃত্তিগুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, এটা আমরা দেখতে পাই। এটার জন্য অবশ্যই সংস্কারের বিভিন্ন, আপনি যদি চান যে এই জন্মে সবগুলো নিরোধ করা, এটা সম্ভব না, এটা কিন্তু সম্ভব না। তবে সংস্কার সৃষ্টি হবে, চর্চা করতে হবে। যেমন আমাদের উপাসক অমল বাবু মহোদয় একটা বিষয় মন্তব্য করার ক্ষেত্রে বলেছে, কি বলেছে, আমরা তো মনুষ্যলোকে তো রাগ তো বিরাজমান, রাগকে সহজ মানে একেবারে ওই যে ভগবান বুদ্ধের বা শ্রাবক সঙ্গের মতো একেবারে নিরুদ্ধ করা যাবে না, তবে চর্চা করা যায়, একটু একটু করে রাগটাকে দমন করা যায়, এটাই বুদ্ধি শিক্ষা। অর্থাৎ আপনি রাগকে বা হিংসাকে একটু একটু করে নিয়ন্ত্রণ করলেন, যেটা চট করে মানে এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলোতে রাগ সংবরণ করা যায়, রাগ না করলেই চলে। এই ধরনের বিষয়গুলোতে একটু 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 করে যখন সংস্কার সৃষ্টি হবে তাহলে আমার এই রাগের বিষয়টা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যেটা ভগবান বুদ্ধ বা শ্রাবক সংঘ যারা তাকে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে ওই রকম ভাবে আপনারাও এই রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে, এটাই বলা যায়। ধন্যবাদ উপাসক মহোদয়কে, অনেকদিন পর আপনার মন্তব্য বা আলোচনা শ্রবণ করলাম। আশীর্বাদ করি নিরাপদ নিরোগ জীবন এবং সুস্থ ভাবে যেন অবস্থান করেন, কারণ বিদেশ প্রান্তরে বিভিন্ন বিষয়গুলো বিপদ আপদ মুখোমুখি হওয়া যায় হয়, তো এগুলি থেকে যেন রক্ষা পান, এটাই পুণ্য দান করি। যা হোক, সবার প্রতি মঙ্গল কামনা করছি। সাধু 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 সাধু। সাধু সাধু। আজকের
ধর্মদান অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করবেন পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতি বিপুলানন্দ থেরো। ভান্তেকে বন্দনা জানাচ্ছি। সাধু সাধু। সকলে জয়মঙ্গল হোক। আজকে হয়তো অনেকে ব্যস্ততা বা বিভিন্ন বিষয়টার কারণে অনেকে অংশগ্রহণ করতে পারে নাই এখানে। তারপর তাদের প্রতিও মৈত্রী নিবেদন করছি, তাহারাও যেন এখানে সংযুক্ত হয়ে ধর্ম দর্শন শ্রবণ করতে পারে। আগামী পর্বে যেন তাদেরকেও দেখতে পাই, এটাই। এবং যারা বর্তমান আছেন আপনারও যেন সুস্থ ভালো থাকেন, এটা বুদ্ধ ধর্মের সঙ্গে পুণ্যের কাছে প্রার্থনা রাখি। এবং এই সদর্মনা যেন দীর্ঘায়িত ভাবে চলমান থাকে, এটাই কামনা করি। তার সাথে সাথে উপস্থাপক মহোদয়, যেটা আমাদের অধ্যাপক মহোদয় বলেছেন, এটাও আমিও বলে থাকি প্রায় সময়। প্রবীর সিংহ মহোদয় তিনি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেন। তার ওনার উপস্থাপনার ধারাবাহিকতা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখান থেকে আমি এই বিষয়টা লক্ষ্য করেছি যে উনি খুব সুন্দরভাবে এই উপস্থাপনা করেন। এবং ওনার মতন করে একজন উপস্থাপক এখানে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একজন দরকার, এটা আমি মনে করি। যদি যেমন ভাবে উপস্থাপক মিলন বাবু এখানে অত্যন্ত মানে গুরুত্বতা বহন করেন, তার মতন করেই আমাদের প্রবীর সিংহ মহোদয়ও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বতা বহন করে থাকে। এবং তার সাথে সাথে ওনারা যারা অংশগ্রহণ করেন আপনাদের অবশ্যই উপস্থিতি বিষয়টা থাকা দরকার। কারণ একজন সধর্মদেশক তিনি যদি কোন উপাসক উপাসিকাদেরকে বা এখানে চলমান অবস্থায় না পায়, না দেখে, তাহলে সচরাচর ওই ভ্রান্তিরও কিন্তু অনেক সময় মানে আগ্রহটা হারিয়ে ফেলে আর কি। তো এই জন্য সব উপস্থিতি যাহা তাদেরও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। আপনাদের সকলের উপস্থিতি কামনা করি। তার সাথে সাথে আপনাদের সকলের বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে তো পরিস্থিতি এত ভালো নয়, কখন কোন মুহূর্তে কার জীবনে ভয়াবহতা চলে আসে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তারপরেও আমি বলবো আপনাদের সকলের নিরাপত্তা থাকুক, আপনাদের জীবনের সেই রকম ভাবে অন্তরায় উপদ্রব যেন মুখোমুখি হতে না হয়, এটাই বুদ্ধ ধর্ম পুণ্যের কাছে প্রার্থনা করে সকলের মঙ্গল কামনা করছি। পরিশেষে বুদ্ধির একটি বাণী আবৃত্তির মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানে ইতি টানতে যাচ্ছি। নমো তাচ্ছা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাচ্চা। নমো তাচ্ছা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাচ্চা। নমো তাচ্ছা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাচ্চা। সাব্বা ওয়া মঙ্গলাং উপদাবাদুন্নিমিত্তাং সাব্বেতি রোগগাদু সমাসেসা নিন্দা তাভ্যান্তরায় বিনাঙকান্তাং ভুবনো পাপপবেনা পয়াতু নাসাং। সাব্বা ওয়া মঙ্গলাং উপদাবাদুন্নিমিত্তাং eti ogagahadu samasesa nindam tabhantaraya vayadusapinang akantang dhammanubhava pavarena payatu nasang. Sabhava mangalang upadhavadunnimitang sabbhiti rogagahadu samasesa nindam Sabhantaraya vayadusapinangakantang sanganubhava paparina payatu nasang. Etena satcha vajinam hotuti jaya mangalanti. Sadhu, sadhu, sadhu. সাব্বে এখন সত্তা সুখিতা হন্তু, জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক, সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করো। এখন
সমাপনী বক্তব্য সহ আশীর্বাদ প্রদান করবেন ITSS পেজের প্রধান সমন্বয়কারী শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশ স্থবির বান্তেকে বন্দনা জানাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু, অসংখ্য সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই এতক্ষণ পর্যন্ত যারা অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন। আজকে আমাদের প্রধান ধর্মদেশক শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বিপুল থেরো মহোদয়, শ্রদ্ধেয় ভন্তে উন্নত শিরে বন্দনা কৃতজ্ঞতা জানাই। ভারতের ষষ্ঠ সংগ্রাম শ্রদ্ধেয় দীপাল মহাত্মা মহোদয়, শ্রদ্ধেয় ভন্তে উন্নত শিরে বন্দনা কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং ফেসবুক লাইভ আইটি পেজে সংযুক্ত সকল শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘকে উন্নত শিরে বন্দনা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে সকল সাধারণ প্রাণবর্ষক বৈশাখ দেশ এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থান থেকে সরাসরি জুম প্রোগ্রামে সংযুক্ত হয়েছেন এবং ফেসবুক লাইভ আইটি স্পেস থেকে আজকে ধর্ম দেশনা দেওয়া শ্রবণ করেছেন। সকলকে আন্তর্জাতিক ত্রিবিরাগ সাধারণ স্টাডি ITSS জুম ভার্চুয়াল প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রতিনিয়ত আমরা বাংলাদেশ টাইম রাত 8টার সময় বিভিন্ন দেশের শ্রদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে উপস্থিতির মাধ্যমে আমরা এই ধর্ম দেশনা বা ধর্ম আলোচনা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে থাকি। আমাদের মূল কথা সধর্মে আলো থাকবো আলোকিত। আমরা চাই প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংগঠন যেসব বিষয় নিয়ে ধর্ম দেশনা আলোচনা করেন সেই সকল বিষয়গুলো যেন আমরা ধরে রাখতে পারি এবং সেগুলোকে আচরণে পরিণত করতে পারি। এভাবেই আমরা এক একজনের সধর্মে আলোকিত হতে পারি এবং সেই আলো নিজের পরিবারকে ধারণ করে নিজের পরিবারকে সধর্মে আলোকিত করতে পারি। প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে থাকি। তো আপনারা প্রতিদিন আমাদের সাথে সংযোগ থাকবেন, ধর্ম শ্রবণ করবেন, নিজেকে সধর্মে আলোকিত করবেন এবং নিজের পরিবারকে সেই আলো দান করবেন, এই প্রত্যাশা আপনাদের সকলের কাছে। আমি শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ, যার কারণে আজকে যদিও জমেছিলাম শুরু থেকে, কিন্তু এই ভিডিওটা বন্ধ করে ছিলাম। তো যাই হোক, আপনারা সকলে ভালো থাকবেন এবং সকলে নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা পুনরাশি দান করছি। আজকের মতো আমরা এখানে অনুষ্ঠান শেষ করছি। সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ, শুভরাত্রি। ভান্তের নিরোগ জীবন, দ্রুত সুস্থতা এবং নিরোগ জীবন কামনায় আপনারা সকলে পূর্ণ রাশি দান করুন। আমিও পূর্ণ দান করছি। আপনারা সকলে একবার সাধুবাদ দ্বারা করুন। সাধু বন্দনা নেই। বন্দনা বান্তে। উপস্থিত সবাইকে নমস্কার।